Unit 7, Human Rights, Lesson 3. Now we are going to talk about rights to health and education. অর্থাৎ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার অধিকার নিয়ে আমরা এই লেসনটাতে কথা বলবো। আর এটা হিউম্যান রাইটস, ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর এটা শেষ অংশ। তো দেরি না করে আমরা শুরু করি। Lesson 3, Rights to Health and Education, warm-up activity. Discuss in small groups. What each of you think the term human rights means. See if the points you come up with are similar to the ones described in the text below. তোমরা প্রত্যেকে মানবাধিকার বলতে যা বুঝো তা নিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করো। তোমাদের পয়েন্টগুলোর সঙ্গে নিচের পাঠের বর্ণনাকৃত কোনটির মিল রয়েছে কিনা তা দেখো। Exercise 2. The following text has extracts from the Universal Declaration of Human Rights and are about health and education. Read them and say whether your country has been able to comply with these declarations. নিচের পাঠটি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা নিয়ে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা থেকে উদ্ধৃত অংশ রয়েছে। সেগুলো পড়ো এবং তোমার দেশ এসব ঘোষণার সঙ্গে একমত হয়েছে কিনা তা বলো। লেসন 3, রাইটস টু হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন, অর্থাৎ স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার অধিকার। Article 25, Sub-Article 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of oneself and of one's family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond one's control. এর বাংলাটা হবে এরকম: খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সুযোগ এবং এ পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা জীবনযাপনে অনিবার্য কারণে সংঘটিত অন্যান্য অপারগতা বা অযোগ্যতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং বেকার হলে নিরাপত্তার অধিকার সহ নিজের এবং পরিবারের স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবন মানের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। Sub-Article 2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. বাংলাটা হলো: মাতৃত্ব এবং শৈশব অবস্থায় প্রতিটি নারী এবং শিশুর বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য লাভের অধিকার রয়েছে। বিবাহ বন্ধন বহির্ভূত কিংবা বিবাহ বন্ধন থেকে সকল শিশু অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে। Sub-Article 2 এবার এটা রিপিট হয়েছে। Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. Your opinion: I think my country has been able or not been able to comply with this because. হ্যাঁ, তোমার মতামতটা হলো: আমি মনে করি যে আমার দেশ এগুলো মেনে চলতে সক্ষম হয়েছে অথবা সক্ষম হয়নি। কারণ তাহলে সেই কারণগুলো তোমাদের একটু ব্যাখ্যা করতে হবে। তোমরা যেটা শিখলা এই অনুযায়ী আমাদের দেশ এটা কতটুকু করতে পেরেছে এটা তোমাদের SW বা অ্যাসাইনমেন্ট আকারে থাকলো। তোমরা বাসায় সেলফ প্র্যাকটিস করবা। তাহলে আমরা অন্য আর্টিকেলে চলে যাই। Lesson 3, Rights to Health and Education, Article 26, Sub-Article 1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available, and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. বাংলাটা হচ্ছে: প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে।
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য হবে বা সহজলভ্য হবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। Subarticle 2, Article 26. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance, and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় বা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। শিক্ষা সকল জাতি, গোত্র এবং ধর্মের মাঝে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়াস পাবে এবং শান্তি রক্ষার স্বার্থে জাতিসংঘের কার্যাবলীকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেখানে একটু বলে রাখি, শিক্ষার সংজ্ঞা বা হোয়াট ইজ এডুকেশন, এটা কিন্তু একটা শিক্ষার সংজ্ঞা হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি। Article 26, Subarticle 3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. Your opinion. I think my country has been able or not been able to comply with this because বাংলাটা হলো কোন ধরনের শিক্ষা সন্তানকে দেয়া হবে তা বেছে নেবার পূর্বাধিকার বা অগ্রাধিকার পিতামাতার থাকবে। আর মতামত, তোমার মতামত, আমি মনে করি আমার দেশ এই ধারা মেনে চলতে সক্ষম হয়েছে অথবা হয়নি, এর কারণটা হলো, তাহলে এটাও এই কারণটা তোমাদেরকে বাসায় সেলফ প্র্যাকটিস করতে হবে যে এই অনুযায়ী বাংলাদেশ কতটুকু করতে পেরেছে সেটা তোমরা প্র্যাকটিস করবে বাসায়। ওকে, Lesson 3, Rights to Health and Education, Exercise 3. Log into http://www.un.org/en/documents/udhr/ and find out: A. How many articles are there in the declaration? B. How many have not been mentioned here? Briefly discuss one of them. Exercise 4. তো ক্লাস 3 এর আগে বাংলাটা বলি। এই যে ঠিকানাটা দেওয়া আছে www.un.org, এই ঠিকানায় প্রবেশ করো এবং এটা খুঁজে বের করো। এতে বলছে যে ঘোষণাতে কতগুলো ধারা বা আর্টিকেল রয়েছে, বিতে বলা হচ্ছে এখানে কতগুলো ধারা উল্লেখ করা হয়নি, সংক্ষেপে তাদের একটি আলোচনা করো। তো এখানে সব ধারায় উল্লেখ করা হয়নি, আমি আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে সব আর্টিকেল দেওয়া আছে বিস্তারিত, এবং আমার এই ক্লাসের শেষেও বাকি আর্টিকেলগুলো আমি দিয়েছি, এগুলো তোমরা দেখলে তোমাদের অনেকটা হেল্প হবে আশা রাখি। Okay, exercise 4. Write an essay of 300 words using the answers to the following questions. A. What is the Universal Declaration of Human Rights? B. Which organization has formulated this declaration? C. Why is this declaration made? What do you know about the intentions of the UN regarding the declaration? 4. বাংলাটা হচ্ছে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর ব্যবহার করে 300 শব্দের মধ্যে একটা রচনা লেখো। আচ্ছা, আমি এবার বলছি এটা তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট আকারে থাকলো, এই 300 শব্দের একটা রচনা লিখবা। আর রচনায় এই যে থিমগুলো পড়লাম, আর্টিকেলগুলো এখান থেকেই লিখতে হবে, কিন্তু এটা নিজের মতো করে সাজিয়ে লিখতে হবে আর কি। এ নম্বর, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাটি কি? বি. কোন সংস্থা এই ঘোষণাটি তৈরি করেছে? সি. কেন এই ঘোষণা তৈরি করা হয় এবং এই ঘোষণার বিষয়ে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুমি কি জানো? D. Which are the most important declarations to you? E. Did you know them beforehand? F. How will the knowledge of this declaration help you as a citizen? 5. It is said that education makes an individual aware of his or her own rights and the rights of others. Do you think this has been the case with you? If not, why not? D. তোমার কাছে কোন ধারাগুলি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা? ই. তুমি কি পূর্বেই এগুলো জানতে? এফ. একজন নাগরিক হিসেবে তোমাকে এই ঘোষণার জ্ঞান কিভাবে সাহায্য করবে?
আচ্ছা, তাহলে এগুলো নিয়ে এই কোশ্চেনগুলোর উত্তর দিতে হবে, নিজেকে বাসায় সেলফ প্র্যাকটিস করতে হবে। আমি এখানে দিলাম না, কারণ দিলে এটা একটা ইট উইল বি দ্য বিগেস্ট লংগেস্ট ভিডিও, এটা কঠিন হয়ে যাবে ক্লাসটা করা, এই জন্যই আমি দিলাম না। এটা বাসায় তোমরা প্র্যাকটিস করবা, হেল্প নিবা, গুগল থেকে হেল্প নিবা। ওকে, 5 এর বাংলা বলছি। এটা বলা হয়ে থাকে যে শিক্ষা একজন ব্যক্তিকে তার নিজের এবং অন্যদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে। তুমি কি মনে করো এটা তোমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে? যদি না হয়, কেন হয়নি? অর্থাৎ শিক্ষা নিজেকে নিজের সম্পর্কে সচেতন করে, অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে, এটা তোমার জীবনে হয়েছে কিনা তার একটা এক্সপ্লানেশন দিতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো আমাদের কিন্তু লেসন 3 বা রাইটস টু হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন বা হিউম্যান রাইটস চ্যাপ্টারটার এটা আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাস শেষ। এখন এরপরে আমরা যাব কোন কোন লেসন আর্টিকেলগুলো দেওয়া হয়নি সেগুলো আমি দিয়ে এগুলো একটু বাংলা বলার চেষ্টা করছি। ওকে, আমরা তাহলে একটু শুরু করি। লেসন 3 রাইটস টু হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন। তো আমাদের তো অলরেডি আমরা উই হ্যাভ ফিনিশড দ্য লেসনটা শেষ করলাম। তোমাদের আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট বা এইচডব্লিউ হলে এখানে একটা তোমরা ছবি দেখতে পাচ্ছ। তো এই ছবিটা আই হ্যাভ কালেক্টেড ফ্রম দ্য নেট, বাট দিস পিকচার ইজ অ্যাবাউট এ বাংলাদেশি ফেমাস প্লেস। বাংলাদেশের একটা বিখ্যাত জায়গা থেকে ছবিটা নেওয়া হয়েছে। ছবিটা বাংলাদেশের ঠিক কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে, কোন পার্ক থেকে, সেটা তোমাদের বলতে হবে। আর আশা রাখি তোমরা এটা পারবে, একটু চিন্তা করলেই পেয়ে যাবা। ওকে, পরের লেসনে যাই। রাইটস টু হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন, মেমোরাইজ অ্যান্ড প্র্যাকটিস রাইটিং দি আর্টিকেলস। অর্থাৎ এই যে আমরা শুধু এই ক্লাস না, আমি এই হিউম্যান রাইটস চ্যাপ্টারটি 3টা লেসনে ভাগ করেছি, ধারাগুলোকে। তো সব লেসনগুলোই তোমরা মেমোরাইজ করবা এবং এগুলো লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবা। আমি আবার বলছি, লিখলে ইংরেজির বেসটা স্ট্রং হবে, মেমোরাইজ করলে সেটা সবসময় কাজে দিবে। তো এটাই থাকলো অ্যাসাইনমেন্ট। আমরা বাকি আর্টিকেলগুলো একটু পড়ার চেষ্টা করি, আমি একটু বাংলা বলার চেষ্টা করব। লেসন 3 রাইটস টু হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন। তো এখানে আবার বলছি, যদি আমি লিখছি রাইটস টু হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন, কিন্তু এখন এগুলোতে রাইটস টু হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন নেই। এটা আর্টিকেল 22, everyone as a member of society has the right to social security and is entitled to realization through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each state of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality। তাহলে এর যদি আমি বাংলা বলি, সমাজের সদস্য হিসাবে প্রত্যেকের সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার যোগ্যতা আছে এবং সে ওই তার নিজের ব্যক্তিত্বর সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য এবং তার মর্যাদা রক্ষার জন্য যে অপরিহার্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আর্থিক অধিকার সেগুলো সে পাবে এবং সেগুলো সম্বন্ধে তার জ্ঞানও লাভ করবে। সেটা জাতীয় চেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে করবে এবং তার প্রত্যেক দেশের রিসোর্স এবং ওই দেশের সংগঠন অনুযায়ী সে এই কাজটা করতে পারবে। Article 23, Sub-Article 1, everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের কাজ করার অধিকার আছে এবং স্বাধীনভাবে চাকুরি বা কাজ বেছে নেওয়ার অধিকার আছে এবং যখনই কোনো বেকারত্ব হবে সে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার পাবে এবং যে কোনো ন্যায়সঙ্গত কাজ পাওয়ার যোগ্যতা তার আছে। Sub-Article 2, everyone without any discrimination has the right to equal pay for equal work। অর্থাৎ প্রত্যেকের কোনো বৈষম্য ছাড়াই একই রকম কাজের জন্য একই রকম বেতন পাওয়ার যোগ্যতা আছে। অর্থাৎ এখানে নারী পুরুষ শিশু এরকম কিছু বৈষম্য থাকবে না। এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে এখনো ওইভাবে ক্লিয়ারটা হয়নি, কিন্তু বিশেষ করে যারা শ্রমিক, নারী শ্রমিক, তাদেরকে কম বেতন অনেক সময় দেওয়া হয়। তো আমরা এখান থেকে শিখলাম যে একই রকম কাজ করলে যে কেউ সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাবে। Sub-Article 3, everyone who works has the right to just and favourable remuneration, ensuring for himself and his family an existence with worthy of human dignity and supplemented if necessary by other means of social protection। অর্থাৎ প্রত্যেকে যাদের কাজ করার অধিকার আছে, একটা ন্যায় কাজ করে, তাদের একটা ন্যায়সঙ্গত এবং সুবিধাজনক রেমিউনারেশন মানে স্যালারি বা বেতন পাওয়ার যোগ্যতা আছে, যেটা তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এবং তার মানবতার যে মর্যাদা সে মর্যাদা রক্ষা করার জন্য এই বেতনটা, এই সম্মানটা সে পাবে
এবং যদি কখনো প্রবলেম হয় তাহলে প্রয়োজন হয় তাহলে অন্যান্য কোনো সামাজিক নিরাপত্তার দ্বারা সে এই সমস্যাটার সমাধান বা পরিপূরণ করবে। Sub-article 4, everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interest. প্রত্যেকের তার নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে যে কোনো ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করা এবং ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা আছে। আচ্ছা, এই ট্রেড ইউনিয়নটা এটা কিন্তু যারা যে শ্রমিক লেভেলের কাজ করে, মোটর শ্রমিকে, তারা কিন্তু এই ট্রেড ইউনিয়নটা করে। তাহলে এটা আমরা জানলাম এটা মানুষের একটা মানবাধিকার। Article 24, everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের বিশ্রাম নেওয়ার, আরাম করার অধিকার আছে, সেই সাথে সে একটা নির্দিষ্ট সময়, যুক্তিসঙ্গত নির্দিষ্ট সময় কাজ করবে এবং বেতন সহ সে মাঝে মাঝে হলিডেজ বা ছুটি পাওয়ার তার অধিকার আছে। তাহলে আমরা শিখলাম যে আমরা চাকরি যারা করে তারা সবাই তো এখন চাকরি করে, তাহলে সে যে ছুটি পাবে ছুটির বেতনটা কাটা যাবে না এবং তার বিশ্রাম পাওয়ার অধিকার আছে। ওকে, Article 27, Sub-Article 1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. অর্থাৎ প্রত্যেকের তার সমাজের বা তার দেশের যে কোনো সাংস্কৃতিক জীবনে সে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে এবং ওই সমাজের আর্টস, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং বৈজ্ঞানিক অর্জনগুলো তার এনজয় করার এবং সেটা ভাগাভাগি করে নেওয়ার এবং বৈজ্ঞানিক অর্জনগুলো লাভগুলো ভাগাভাগি করার এবং পাওয়ার অধিকার তার আছে। সাব আর্টিকেল 2, everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. অর্থাৎ প্রত্যেকের নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার আছে, তার নৈতিক স্বার্থ এবং জাগতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার আছে, যেটা তৈরি হয় কোনো বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক বা শিল্পকলার উৎপাদন থেকে বা তৈরি থেকে, যার সে লেখক। অর্থাৎ কোনো মানুষ যদি কেউ কোনো আর্ট তৈরি করে, সাহিত্য তৈরি করে, বিজ্ঞানের কোনো তথ্য তৈরি করে, তাহলে সেখান থেকে সে নিরাপত্তা পাবে এবং এটার সে সুযোগ সুবিধাটা লাভ করবে। এটা তার হলো হিউম্যান রাইটস। Article 28, everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth from this declaration can be fully realized. অর্থাৎ প্রত্যেকের সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতির যোগ্যতা রাখে, যেখানে তার স্বাধীনতা, তার অধিকারগুলো এই ডিক্লারেশনে যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো সে সম্পূর্ণভাবে রিয়ালাইজ করবে, উপলব্ধি করতে পারবে। Article 29, everyone, sub-article 1, everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. প্রত্যেকের তার সমাজের প্রতি ডিউটি আছে, যেখানে একাই তার সম্পূর্ণ এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্ভব। 2, in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. Sub-article 3, these rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. তো এই সাব-আর্টিকেল 2 এবং 3 এর বাংলাটা তোমরা নিজে করবা, নইলে আমি দেখতেছি ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। Article 30, this is the last article of the Universal Declaration of Human Rights. এটা হলো শেষ আর্টিকেল। দেখি কি বলছে। Nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth there herein. অর্থাৎ এই ঘোষণায় যে আর্টিকেলগুলো, যে অধিকারগুলো লেখা হয়েছে,
তো কোনো এই ঘোষণার কোনো কিছু দ্বারাই এটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হবে না যে এগুলো তৈরি করা হয়েছে কোনো দেশ, কোনো সমাজ, কোনো ব্যক্তির কোনো ধরনের ক্ষতি সাধনের জন্য এটা তৈরি করা আছে, এটা ব্যাখ্যা করা কখনোই যাবে না। অর্থাৎ কেউ যদি কোনো আর্টিকেল ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে, কোনো কিছুর ক্ষতি সাধন করে, কখনোই তা এটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। অর্থাৎ এই আর্টিকেলগুলো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না, যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবে আমাদেরকে এই অধিকারগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে, প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করতে হবে, অন্যকেও এই অধিকার দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে এগুলোই হলো আমাদের ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস এর আর্টিকেল। আশা রাখি তোমরা সবাই এগুলো বাসায় ভালোভাবে পড়বে, লিখবে এবং মুখস্থ করবে এবং এগুলো বোঝার চেষ্টা করবে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।